اور بھائی مجھے یہ بتائیے الخدمت کیا کیا کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر بھی آپ کو معلوم ہے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو لوگوں کے حالات ہیں اور جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے ہم نے تقریباً 7 سیگمنٹ بنائے ہیں جن کے اندر ہم کام کر رہے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ ہے تو اس کے اندر ہم خاص طور پہ یتیم بچوں کے حوالے سے دن بھی آتا ہے بین الاقوامی، اور اس کے علاوہ جو ہمارا پانی کے اوپر کام ہے، ہیلتھ کے اوپر کام ہے، ایجوکیشن کے اوپر کام ہے، مواخات کا ہمارا ایک شعبہ ہے کہ جس کے اندر ہم قرضے دیتے ہیں، مائکرو فائنینس کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم کمیونٹی سروسز بھی کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف ہم نے سیگمنٹ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہم گزارتے ہیں یہ پورے معاشرے کے اندر بھی، ہمارے پاکستان کے اندر بھی اور پوری امت مسلمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، اور ہمارا پوری دنیا کے اندر بھی، ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو حالات ہیں اس کے اندر لوگ بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو عام لوگ ہیں ان کی بھی زندگی مشکل ہوئی ہوئی ہے، تو جو یتیم بچے ہیں ان کی زندگی تو اور زیادہ مشکل ہے کہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہے، اور وہ ایک ایسا شعبہ ہے، ایسی کمیونٹی ہے جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی آواز بھی نہیں بنتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ ظاہر بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہمارے اس طرح کے لوگ ہیں ان کی آواز بھی بنا جائے، ان کی آواز کو لوگوں تک پہنچایا بھی جائے۔ اور یہ جو بچے ہوتے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے پاکستان کے اندر۔ اس وقت پاکستان کے اندر 50 لاکھ بچے جو ہے وہ یتیم ہیں، اور ان کی الخدمت فاؤنڈیشن یہ کرتی ہے کہ ان کی تعلیم کا جو ہے وہ انتظام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یتیم بچے ہیں میں ان کا کفیل ہوں، یعنی جو بھی امت مسلمہ کے اندر قیامت تک آنے والی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جو یتیم بچہ ہوگا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور وہ ذمہ داری اسی طریقے سے پوری ہوگی کہ جو اس کے امتی ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ اپنے یتیم بچوں کی کفالت بھی کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، ان کی چیزوں کا انتظام بھی کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک یتیم بچے کی کفالت کی وہ آخرت والے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی بشارت ہے اور اتنی بڑی خوشخبری ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ آپ ایک یتیم بچے کی کفالت کریں، جس کے نتیجے کے اندر آپ کو جنت بھی لازمی ملے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جنت ملے گی، اور جنت کا بھی وہ حصہ ملے گا جو سب سے بہترین ہوگا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو ملے گی۔ اس لیے ہم نے اس کے اندر جو موٹو رکھا ہے وہ بھی یہ رکھا ہے کہ کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی اور رفاقت رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا اور یہ بات بتائی تو تمام صحابہ ڈھونڈنے لگ گئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے عزیز و اقارب کے اندر کون سے بچے ایسے ہیں جو یتیم ہیں، ہم ان کی کفالت کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ڈھونڈنے لگ گئے، تو 2 صحابہ ایسے تھے کہ جن کو ایک بچی ملی جو ان کی رشتہ دار تھی، اور ان کا اس بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کی کفالت میں کروں گا، اور جھگڑا اس حد تک پہنچا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آ گیا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو اس صحابی نے اس بچی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ لوگوں دیکھو میں اپنی جنت لے کر جا رہا ہوں، یعنی اتنا یقین تھا کہ اس یتیم بچی کی کفالت کروں گا تو اس کے نتیجے میں جنت ملے گی، کیونکہ اس دنیا کی سب سے سچی ہستی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ایک یتیم بچے کی کفالت کرے گا اس کے نتیجے کے اندر اس کو جنت ملے گی۔ اس لیے یہ جو جتنے یتیم بچے ہیں پاکستان کے اندر بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی، ان کا ویسے بہت برا حال ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کی تعلیم کا انتظام کرے، کیونکہ باقی چیزیں تو شاید چچا کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ ان کے ہی بڑے برے حالات ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا انتظام کر لیتے ہیں کہ کھانے کا اور پہننے کا، لیکن تعلیم ایسی چیز ہے کہ جس سے محروم رہ جاتے ہیں ہمارے یتیم بچے، اور یہ جب تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں تو یہ معاشرے کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی الخدمت فاؤنڈیشن نے کہ ہم ان کی تعلیم کا انتظام کریں کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ معاشرے کو بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں، اپنے بھی پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور اپنے معاشرے کے اندر کوئی بہتر فرد جو بن کے آگے بڑھ سکیں۔ اس کے نتیجے کے اندر ہمارا پاکستان بھی آگے بڑھے گا، ہمارا معاشرہ بھی آگے بڑھے گا۔ ہم اس کے اندر 2 چیزیں چلاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بچہ جس کے والد موجود نہیں ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے یا اپنی خالہ کے گھر پہ، اپنے پھپھی کے گھر پہ، اپنے چچا کے گھر پہ رہتا ہے، تو ہم اس کے گھر پہ اس کی کفالت کرتے ہیں اور اس کو ماہانہ 6000 روپے ہم دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے تعلیم کے اخراجات اٹھاتا ہے اور کچھ اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اس میں ٹرانسپیرنسی ایسی رکھی ہے کہ وہ ماں یا اس کا جو بھی کفیل ہے وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہے، اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جاتے ہیں، کوئی اس کو پیسے پہنچاتا نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت نفس کے ساتھ اپنے ATM سے جا کے وہ پیسے نکلواتا ہے
वेरी नाइस। और अपने उस यतीम बच्चे के अंदर खर्च करता है। वो बच्चा यतीम हो चुका होता है, लेकिन अलखिदमत फाउंडेशन ये कोशिश करती है कि उसको ये फील ना होने दे कि वो यतीम है। इसी तरीके से हम उसकी तालीम का ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि वो बच्चा लाजमी किसी न किसी स्कूल में पढ़ता हो, और जो फ़र्द भी उसको स्पॉन्सर करता है, जो फ़र्द भी उसका कफ़ील बनता है, हम हर 6 महीने के बाद उसकी रिपोर्ट भी उसको देते हैं कि वो बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ रहा है। इस तरीके ये हमारा जो पूरा प्रोग्राम है ये तालीम के ऊपर बेस करता है कि हम किस तरीके से उसकी तालीम को जो है बेहतर कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा इसका सेगमेंट है वो हम आगोश होम बनाते हैं, जिसमें जो यतीम बच्चे जिनका कोई भी नहीं है, ना माँ है ना बाप है, और ना उसको कोई और रिश्तेदार रखने को तैयार हो सकता है, बल्कि उसके हालात ख़राब होंगे इसलिए नहीं रखता होगा, लेकिन हमारे माशरे के अंदर ये भी चीज़ें मौजूद हैं कि वो बच्चा यतीम जिसके घर पे चला जाता है तो बड़ी मुश्किल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारता। अभी हमने एक वाक़या नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर भी देखा कि 2 बच्चे घर से इसलिए भाग गए कि उनके साथ जो है वो हालात ठीक नहीं थे उनके। इसलिए हमारे माशरे के अंदर हमने जो पहले देखा है, अभी भी हमारे माशरे के अंदर ये होता है कि जिस घर के अंदर यतीम बच्चा होता है वो उस घर का VIP होता है, यानी वो अपने बच्चों को बाद में खाने को कुछ देते हैं, लेकिन यतीम बच्चे को पहले देते हैं, उसका ख्याल ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके नतीजे के अंदर अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा हमसे किया हुआ है। तो हम ये आगोश होम के अंदर उन यतीम बच्चों को लेकर आते हैं जिनका कोई हाल नहीं है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन कहलाते हैं और वो माशरे के ख़राब शहरी बन सकते हैं, उनको हम वहाँ पे लेकर आते हैं, उनके खाने का इंतज़ाम करते हैं, उनके रहने का इंतज़ाम करते हैं और उनके तालीम का इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी यतीम थे, और जब वो पैदा हुए तो पहले से यतीम थे और फिर उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह ज़ुहा के अंदर इस बात का जिक्र किया है, और जब ये जिक्र किया तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए नबी, हमने तो तुम्हें उस वक्त भी अकेला नहीं छोड़ा कि जब तुम यतीम थे, तुम्हें ठिकाना फराहम किया, तुम्हारे मामलात का इंतज़ाम किया और तुम्हें गनी कर दिया। इन 3 चीज़ों के ऊपर ही हमने ये आगोश होम बनाया है कि वहाँ पे हम उनके खाने का इंतज़ाम करते हैं, उनकी तालीम का इंतज़ाम करते हैं कि जिसके नतीजे में वो गनी बन जाए और उनको ठिकाना फराहम करते हैं। उमर भाई ये बताइएगा कि अगर कोई हेल्प करना चाहे अलखिदमत की तो वो किस तरह से कर सकता है? देखिए, अलखिदमत फाउंडेशन आपके हर जगह पर मौजूद है, इस कराची के अंदर भी, बाकी जगहों पर आप सोशल मीडिया के ऊपर भी जाएंगे, हमारे दफातर मौजूद हैं। अलखिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान की तमाम यूसीज़ के अंदर मौजूद है, और वहाँ पर हमारे ये पूरे का पूरा सेटअप जो है वो वॉलंटियर है। इसमें कोई भी पेड फ़र्क नहीं होता है, बल्कि हम वॉलंटियर करते हैं अपने आप को, और लाखों की तादाद के अंदर मौजूद हैं जो इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। हमने पूरे पाकिस्तानी कौम को भी ये सहूलत मुहैया की है कि आप अलखिदमत के साथ शामिल हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 6000 महीना दें, आप जितने भी पैसे देंगे वो उन यतीम बच्चों के लिए जाएगा, जिसके नतीजे के अंदर हमारे पूरे माशरे के अंदर बेहतरी आएगी। और ये मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम जिस तरीके से इसको लेकर बढ़ेंगे, अलखिदमत फाउंडेशन सिर्फ अकेली नहीं है कि जो पूरे पाकिस्तान के यतीम 50 लाख बच्चों की कफालत कर सके। हमें इसका कल्चर बनाना है, हम सब ने मिलकर इसका कल्चर बनाना है कि एक ख़ानदान एक यतीम बच्चे की कफालत करे। हम भी अपने बच्चों को पालते हैं ना, 3 बच्चों को, 4 बच्चों को, 5 बच्चों को, तो किसी एक यतीम बच्चे की अगर हम कफालत अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन घर वो है जिसमें यतीम बच्चे के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हमारा घर बदतरीन नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे यतीम बच्चों के लिए कुछ हो। इसलिए हम सब ने ये कोशिश करनी है, कल्चर बनाना है कि यतीम बच्चों की कफालत करेंगे, एक घराना एक यतीम बच्चे की कफालत करें। अच्छा, एक काम और बताइए कि अगर जो लोग पैसे के ज़रिए मदद करना चाहते हैं तो वो किस तरह से, कौन से ब्रांचेस में आपका अकाउंट है, क्या हर बैंक में है या कोई ख़ास बैंक है? मीज़ान बैंक के अंदर भी और मुख्तलिफ बैंकों के अंदर पाकिस्तान के अकाउंट है। आप जब भी रब्ता करेंगे, आप सोशल मीडिया के ऊपर वैसे भी कहीं सर्च करेंगे अलखिदमत फाउंडेशन, फ़ौरन आपको मिल जाएगी, और उसके नतीजे के अंदर आप वहाँ पे तावन भी कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस रमज़ान के महीने में आप करेंगे, अल्लाह ताला आपको 700 गुना बढ़ाकर जो है वो वापस करेगा आखिरत वाले दिन, और हम इसके नतीजे के अंदर अपने माशरे को भी कंट्रीब्यूट कर लेंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात जो आप लोग कर रहे हैं और जो मैंने देखा है वो ये है कि आप तालीम पे बहुत तवज्जो देते हैं। देखिए, अगर पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा, बेहतर पाकिस्तान बनेगा। अगर पढ़ा लिखा, देखिए, यतीम बच्चा या वो बच्चा जिसकी कोई किफ़ालत नहीं कर सकता, उसकी किफ़ालत भी अगर आप अपने ज़िम्मे लेते हैं तो पाकिस्तान बेहतर होता है। तो आप मीज़ान बैंक चले जाएं या इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएं और पता करें कि अलखिदमत फाउंडेशन कहाँ कहाँ है, जाके आप इनकी मदद कर सकते हैं। क्या आपको वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत होती है जो आपके लिए हेल्प करें? वैसे हमारा एक सेगमेंट ये भी है कि हम वॉलंटियर प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिसमें स्कूल के और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हमारे साथ आते हैं। इस वक्त जो हम गज़ा का पूरा काम कर रहे हैं उस पर पाकिस्तान में जितनी भी पैकिंग हुई है वो सारी वॉलंटियर जो स्कूल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, और वो
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर से, लम्स के अंदर से, पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर से, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर से, यानी अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे घराने के लोग, वो उन्होंने अपना टाइम दिया और पूरी रात लगाई कि उन सब की पैकिंग करके हमने वो चीज़ें जो है वो वहाँ पर मुहैया की। इसलिए वॉलंटियर प्रोग्राम है, हम सब भी इसके अंदर वॉलंटियर करते हैं अपने आप को, और आप सबको भी दावत देते हैं। हमारे पास बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, आप जितना भी वक्त दे सकेंगे हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं कि हम मिलकर इसको काम को आगे बढ़ा सकें। तो अब सिलसिला ये है कि आपने अलखदमत की मदद करनी है, आगे आना है, आगे बढ़ के हिस्सा लेना है। इनका कॉस्ट बहुत बड़ा है, वो आगोश हम हो या उन बच्चों की तालीम का ज़िम्मा हो जो बच्चे यतीम हो चुके हैं। आपने अलखदमत को, और आपको पता ही है कि अलखदमत बेतहाशा काम करती है, इनके मामलात, इनकी क्रेडिबिलिटी बेतहाशा है। आप लोग इन्हें जानते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं। सैलाब हो या कोई और ऐसी क्लैमिटी हो, अलखदमत को आप हमेशा वहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, जिसका मैं बहुत बड़ा मद्दा हूँ, वो ये है कि आप इनसे कभी भी हिसाब पूछ सकते हैं। इनकी हर चीज़ बहुत ओपन है, इनकी हर चीज़ जब आप स्पेंड करते हैं, जब आप देते हैं, तो आपको पता है एग्जैक्टली कि आप कहाँ दे रहे हैं और आपका ये पैसा कहाँ लग रहा है।